ओं नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसर ज्ञानी यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। आज पिलामाने मो प्लस टू सेकेंड आर्ट्स कॉमर्स साइंस पिलामानंक पई एमआईएल ओडियार गोटे सुंदर वीडियो प्रस्तुत करिछि। पिलामान देख आज होची 5 फेब्रुआरी 2026 एवं 18 तारिख दिन साइंस पिलांकर एमआईएल एग्जाम अछि एवं 20 तारिख रे आर्ट्स एवं कॉमर्स पिलामानकर एग्जाम अछि। तेणु ये एग्जाम को आखि आगे रखी मु गोटे दृढ़ संकल्प नहीं जे किपरि मो पिलामानंको अधिकरु अधिक नंबर एमआईएल रे देवी। सेतिपई आज कतरु मु एमआईएल ओडियार प्रत्येक दिन गोटे गोटे वीडियो पोस्ट करी। जो वीडियो मध्य तुम ऑब्जेक्टिव रही सब्जेक्ट थी ग्रामर मध्य रही। आज पाखर पिलामाने मोर प्लेलिस्ट रे चेक करदेव जे एमआईएल ओडिया फाइनल एग्जाम 2026 प्रत्येक दिन एमआईएल रो पार्ट 1 को आरंभ करी पार्ट 2 परीक्षा पर्यंत प्रत्येक दिन मु गोटे गोटे वीडियो पोस्ट करी। एवं ए वीडियो रे पिलामान देख विगत दिन मानकर जो क्वेश्चन गुड़िक पड़ीला ताकू मध्य डिस्कसन करी एवं 2026 रे जो क्वेश्चन गुड़िक आसीबो ताकू मध्य डिस्कसन करी। ग्रामर ता सहित ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव समस्त विषय आलोचना करी। तेणु आज पाखु मोर गोटे दृढ़ संकल्प किपरि तुम एमआईएल अधिक अधिक नंबर रख पिला माने। आज एमआईएल पार्ट 1 मु आज आलोचना करी। एमआईएल रो आज बछा बछा 50 टी एमसीक्यू क्वेश्चन पिला माने आलोचना करी। देख पिला माने विगत दिन मानक जो क्वेश्चन गुड़ी पड़ीला ताको अनुध्यान करी आज गोटे 50 मार्क रो गोटे एमसीक्यू टेस्ट सीरीज तुम सहित आलोचना करी। जो वीडियो 50 टी एमसीक्यू मध्य ग्रामर मध्य रही ता सहित प्रोज पोएट्री गद्य पद्य एवं गल्पर समस्त एमसीक्यू क्वेश्चन रही। एवं पिला माने मु गोटे पर गोटे क्वेश्चन आलोचना करुच्ची। प्रथम क्वेश्चन कही केउ शासन रे गण शासित शासक एक अभिन्न। पिला मन देखो विषयटी तीन तुंडर आसी। तीन तुंडर प्राबंधिक भुवनेश्वर द्वारा वर्णना करिसेंती जे गणतंत्र शासन रे शासित और शासक एक अभिन्न। गणतंत्र अर्थ होची लोक मानकर शासन एवं ये लोक मानकर शासन रे शासित और शासक एक अभिन्न अटे। नेक्स्ट पिला माने आमे नंबर 2 को जीवा। नंबर 2 रे क्वेश्चन कहिची जे मेंढाशाल रे जे गधिया केउ पोशाक रे रहे। ऑप्शन मेंढार पोशाक गधियार पोशाक बाघर पोशाक। उत्तर होची मेंढार पोशाक। पिला मन रखता जे मेंढाशाल रे गधिया मेंढार पोशाक रुए। नेक्स्ट क्वेश्चन भल मंद चिन्हिबार योग्यता जेउठी नाही सेटार मुख्यतः काहार जय हुए। भल मंद चिन्हिबार योग्यता जेउठी नाही सेटार मुख्यतः प्रोपागेंडार जय हबो। एटा पिला माने से तीन तुंडर प्रबंध रु आसीची। प्राबंधिक भुवनेश्वर बेहरा वर्णना करिसेंती जे भल मंद चिन्हिबार योग्यता जेउठी नाही सेटार मुख्यतः प्रोपागेंडार जय हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन जे गण शिक्षा और गण चेतनार अभाव थिबा जाए काहार सफलता मिलिबा विडंबना। जे गण शिक्षा गण चेतनार अभाव थिबा जाए काहार सफलता करिबा विडंबना। ऑप्शन 1 गणतंत्र व्यक्तितंत्र राजतंत्र समाजतंत्र। उत्तर होची गणतंत्र। जेत पर्यंत गण शिक्षा और गण चेतनार अभाव थिबो सेतबेले गणतंत्र सफलता मिलिबोनी। केतबेले गणतंत्र सफलता मिलिबो ना जेतबेले लोकमानक मध्य चेतना बढ़िबो शिक्षार प्रसार घटिबो सेतबेले जे गणतंत्र शासन सुदृढ़ हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन जे दरबार रे जोग दितिबा राजा मानकर सर्वस्व कोन थिला। जो दरबार रे जो राजा माने जोग देइतिले सेमानकर सर्वस्व कोन थिला। पिला मते गोटा को विषय आसी एटा बड़पण रु आसीची। बड़पणर कवि किए राधानाथ राय से वर्णना करिसेंती जे दरबार रे जो राजा माने जोग देइछंती सेमानकर सर्वस्व होची गंताघर। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने दुखी रखी को शोषण करी राजा माने विदेशी को कोन खुआउतिले। जे दुखी रखी को शोषण करी राजा माने विदेशी को कोन खुआउतिले। खीरीपुरी ना खुदकुंडा ना बिरियारी ना कुकुड़ा अंडा ना कुकुटांड। उत्तर पिला मन होची दुखी रखी को शोषण करी राजा माने विदेशी को कुकुटांड खाइबा को दउतिले। नेक्स्ट क्वेश्चन
ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ପାଣି ବୋହିଯିବା ପରି ମଣିଷ ଜୀବନରୁ କ'ଣ ସରିଯାଏ? ପିଲାମାନେ ଇଏ ବି ସେଇ ବଡ଼ କୋଣ କବିତାରୁ ଆସିଛି ଯେ ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଠିଆରୁ କଣା ହେଇଥିବ ପାଣି ଟିକେ ବୋହିବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ପାଣି ଶୁଖିଯିବ। ସେହିପରି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଯିଏ ବି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି ଜନ୍ମ ନେଇଛି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ପାଣି ବୋହିଯିବା ପରି ମଣିଷ ଜୀବନରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଆୟୁ ସରିଯାଉଛି। କ'ଣ ସରିଯାଉଛି ନା ଆୟୁ। ଲୋଭ ମଦ ତେଜି କେଉଁ ଗୁଣ ଭଜିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଯେ ଲୋଭ ଆଉ ମଦ ତେଜି କେଉଁ ଗୁଣକୁ ଭଜିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ତମ ଗୁଣ, ରଜଗୁଣ, ସତଗୁଣ, ନିର୍ଗୁଣ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସତଗୁଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, କାହାକୁ କ୍ରୂର ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ ଏଇ ସେଇ ବଡ଼ ବଣ କବିତାରୁ ଆସିଛି ଯେ କାହାକୁ କ୍ରୂର ଅବିଶ୍ୱାସ କୁହାଯାଇଛି? ମନୁଷ୍ୟକୁ ନା ରାକ୍ଷସ ନା କାଳ? ମନୁତ କାଳ। କାଳ ହେଉଛି କ୍ରୂର ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସୀ। ତେଣୁ କାଳ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ହସି ହସିକି ଆମ ପଛରେ ଆସି ବସି ଯାଇଥିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ କିଏ? ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ଦୂର କରିଥାଏ କିଏ? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ରଘୁବୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଏଇଟା ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର କବିତାରୁ ଆସିଛି। କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତରୁ ଲତାଗଣ କ'ଣ ଶୁଣି ଅଥୟ ହେଉଥିଲେ? ଇଏ ବି ପିଲାମାନେ ସେଇ ତପସ୍ୱିନୀ ପତ୍ର କବିତାରୁ ଆସିଛି ଯେ ତରୁ ଲତାଗଣ ସବୁଦିନ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଥ ହେଉଥିଲେ? ନା ଲବକୁଶଙ୍କ ରାମାୟଣ ଗାନ ଶୁଣି। ମନୋକ୍ତା ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ସୀତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଲବକୁଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବଧ ଥିଲେ, ଯିଏକି ପିଲାଦିନେ ପିତୃକଳ ଆହରଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ରାମାୟଣ ଗାନ କରୁଥିଲେ। କାହା ସହାୟତାରେ? ନା ବୀଣା ସହାୟତାରେ। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରୁଥିଲେ ଯେ ତରୁଲତା ଗଣ ଶୁଣି ଅଥୟ ହେଉଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଶିଶୁପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ କାହାର ପଦପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ? ଶିଶୁପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷି ମାନେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ କାହାର ପଦପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପଦପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କ'ଣ ଶୁଣି ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟ ହାଣି ହୋଇଯାଉଥିଲା? ପିଲାମାନେ এই କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର ଆସିଛି। କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅତୀତର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କାହାଣୀ ଶୁଣି, ଅତୀତର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଶୁଣି ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟ ହାଣି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ କିଏ ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଛି? ଯେ ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ କିଏ ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଛି? ଡାକବାଲା, ମେଘ ନା ପାରା ନା ଦୂତ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ବାର୍ତ୍ତା କବିତାରୁ ଆସିଛି। ବାର୍ତ୍ତା କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦୂତ ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଛି। ଦୂତ କ'ଣ ଆଣିଛି? ନା ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଛି। ଦୃଢ଼ ଓ ରୂଢ଼ ହୋଇ ଦାସତ୍ୱ ବିରୋଧରେ କ'ଣ ନେବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି? ଦୃଢ଼ ଓ ରୂଢ଼ ହୋଇ ଦାସତ୍ୱ ବିରୋଧରେ କ'ଣ ନେବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି? ଇଏ ବି ପିଲାମାନେ ବାର୍ତ୍ତା କବିତାରୁ ଆସିଛି। ବାର୍ତ୍ତା କବିତାର କବି ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦୃଢ଼ ଓ ରୂଢ଼ ହୋଇ ଦାସତ୍ୱ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରତିଶୋଧ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, ଲୋକମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ନିରକ୍ଷର ହୋଇଥିବାରୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି? ଯେ ଲୋକମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ନିରକ୍ଷର ହୋଇଥିବାରୁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ এই ବିଷୟଟି ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତାରୁ ଆସିଛି। ଯେ ଜାତିସଂଘ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ କହିଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ନିରକ୍ଷର ହୋଇଥିବାରୁ ଉନ୍ନୟନ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଯେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ପଛରେ, ଉନ୍ନୟନ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏଇଟା କେଉଁ ବିଷୟ? ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ନିରକ୍ଷର ହୋଇଥିବାରୁ ଉନ୍ନୟନ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କେଉଁ ଖବରକାଗଜରେ ଶାସକ ବିଶେଷଜ୍ଞ, କେଉଁ ଖବରକାଗଜରେ ଶାସକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଶୀର୍ଷକ ଅଗ୍ରଲେଖାଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? କେଉଁ ଖବରକାଗଜରେ? ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଖବରକାଗଜ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି
ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ। ମନତା ପିଲାମାନେ, ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଖବର କାଗଜରେ ଶାସକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଖବରଟି ପ୍ରକାଶିତ ଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବେଳେବେଳେ ଆସେ ପିଲାମାନେ ଯେ ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କେଉଁଠୁ ଆସେ, ମାନେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମାନେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରକାଶ ନା ବମ୍ବେ। এই ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଖବର କାଗଜଟି ବମ୍ବେରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ବିଷୟଟି କେଉଁ ବିଷୟରୁ ଆସିଛି ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ଯେ ନୋଟ ବହି ପଢ଼ିବା ଲୋକ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯେ ନୋଟ ବହି ପଢ଼ିବା ଲୋକ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିପାରିବେନି? ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ହେବନି, ଅନୁବାଦ ହେବନି, ମୌଳିକ ପୁସ୍ତକ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେ ନୋଟ ବହି ପଢ଼ିବା ଲୋକ ସେମାନେ କେବେ ମୌଳିକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ପିଲାମାନେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତାରୁ ଆସିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧରୁ ପାଣି ଝରିଲା ପରି ସାରା ବର୍ଷ ଯାକ କ'ଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାହାରୁଛି? ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧରୁ ପାଣି ଝରିଲା ପରି ବର୍ଷ ଯାକ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ନା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାହାରୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କର ଆସିଥିଲା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଯେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧରୁ ପାଣି ଝରିଲା ପରି ସାରା ବର୍ଷ ଯାକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରୁଛି। ଆଗେ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ଲୋକମାନେ ପାସ୍ କରି କେଉଁ କାମ ଚଳାଉଥିଲେ? ଯେ ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ପାସ୍ କରିକି କେଉଁ କାମ ଚଳାଉଥିଲେ? ମନୋକ୍ତ ପିଲାମାନେ, ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପାସ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କାମ କରୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତାରୁ ଆସିଛି। ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପାସ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କାମ ଚଳାଉଥିଲେ। ଦୂରବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଲେଖକ କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ଦୂରବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷା ବର୍ଣ୍ଣରୁ ଆସିଛି। ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷା ବର୍ଣ୍ଣରୁ ଆସିଛି। ଯେ ଦୂରବନ୍ଧୁ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନା ବାରିବାହକୁ। ମନୋକ୍ତ ପିଲାମାନେ, ଯେ ଦୂରବନ୍ଧୁ ବୋଲି ବାରିବାହକୁ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କାହାଠାରେ ବଦାନ୍ୟତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଗଢ଼ି ଉଠେ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି? କାହାଠାରେ ଯେ ବଦାନ୍ୟତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଗଢ଼ି ଉଠେ? ଏଟା ବି ସେ ପୁଷ୍ପପୁରେ ବର୍ଷା ବର୍ଣ୍ଣରୁ ଆସିଛି। ଯେ ଦରିଦ୍ରଠାରେ ବଦାନ୍ୟତାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଗଢ଼ି ଉଠେ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରତିଦିନ ଯନ୍ତ୍ର ଦାନବର ପାରଣା ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା କିଏ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରି ଚାଲିଛି? ବଂଶବନ, ସୌଦାବଳୀ, ମେଘାସନ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଂଶବନ। ଆଜିକାଲି କିଏ 60 ପାଇଲେ ପୃଥ ହୁଅନ୍ତି? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଜିକାଲି କିଏ 60 ପାଇଲେ ପୃଥ ହୁଅନ୍ତି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ନାଥ। ଲେଖକ କାହାକୁ ମହାକୃପଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଯେ ଲେଖକ କାହାକୁ ମହାକୃପଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଗଜପତି, ଜନ୍ତୁପତି, ଅମ୍ବୁପତି, ରଘୁପତି। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଅମ୍ବୁପତି। ଏବେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ 25ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କଲି। ଏବେ ଆଉ 25ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଟୋଟାଲ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଜି ସାହିତ୍ୟର ପାର୍ଟ 1 ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି 50ଟି MCQ। ପୁଣି 50ଟି MCQ ନେଇ ଆସିବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ MILରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି, MCQ ଛାଡ଼ିବି, ଗ୍ରାମର ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ତା ସହିତ 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବି ଏବଂ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବ। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତୁମକୁ MILରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଦେବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ବି କହୁଛି ତୁମେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଘରେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଆସିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି, କେଉଁ ବାକ୍ସରେ ଅତି ଯତ୍ନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା ପରଲୋକଗତ ଅରୁଣର ଫଟୋ ଖଣ୍ଡିକ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନରୁ ଆସିଛି। ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନର ଗାଳ୍ପିକ କିଏ? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଏଠାରେ କାହା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନା ରାୟ ବାହାଦୁର, ଯିଏକି ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଇଂରେଜମାନେ ରାୟ ବାହାଦୁର ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗୁଳିରେ ନିଜ ପୁତ୍ର ଅରୁଣକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଘର ଯେଉଁ ଭେଲଭେଟ୍ ବକ୍ସ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟରେ
ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅରୁଣର ଫଟୋ ଖଣ୍ଡିକ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ନିରୋଳାରେ ବସି ନିଜର ପୁଅ କଥାକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଫଟୋ କାଢ଼ିକି ଦେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଭେଲଭେଟ୍ ବକ୍ସ କେଉଁ ବାକ୍ସରେ ଅତି ଯତ୍ନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା ପରଲୋକଗତ ଅରୁଣର ଫଟୋ? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭେଲଭେଟ୍ ବକ୍ସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 1923 ସାଲରେ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର ବ୍ରିଟିଶ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ପାଇଥିଲେ? ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଆସେ ଯେ 1922 ମସିହାରେ ଚୋରି ଚୋରା ବିପ୍ଳବ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ପିସ୍ତଲରୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜମାନେ 1923 ମସିହାରେ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ରାୟବାହାଦୁର ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସନନ୍ଦ ପତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ହେମମାଳା କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏମିତି କାନ୍ଦି ନଥିଲେ? ହେମମାଳା ଦେବୀ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କାନ୍ଦି ନଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ, ହେମମାଳା ହେଉଛନ୍ତି ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଅରୁଣର ମା। ସେ ପାଖାପାଖି 25 ବର୍ଷ ହେଲା କାନ୍ଦି ନଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେ ହେମମାଳା ଦେବୀ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି କାନ୍ଦ କେବେ କାନ୍ଦି ନଥିଲେ। କେଉଁ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ହଂସ ସରୋବରରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ତ ଦୁଇଟି ହଂସ, ଏଇଟା କେଉଁ ବିଷୟରୁ ଆସିଛି? ନା ଆକାଶ କଇଁଛରୁ ଆସିଛି। ଗାଳ୍ପିକ କିଏ? ମନୋଜ ଦାସ। ସେ ଦୁଇଟା ହଂସ ନାଁ କ'ଣ? ନା ସଙ୍କଟ ବିକଟ। କେଉଁ ଋତୁ ବେଳେ ଆସିଥିଲେ? ନା ବର୍ଷା ଋତୁ ବେଳେ ଆସିଥିଲେ। ଯେ ଦୁଇ ଗୋଟି ହଂସ ବର୍ଷା ଋତୁ ସମୟରେ ସରୋବରରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହଂସ ମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ଏଇଟା କିଏ କହିଛି? ଯେ ହଂସ ମାନେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ଏକଥା କିଏ କହିଛି? ଘରଚଟିଆ, ପାରା, ନା କାକ, ନା ବକ? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ବକ। ଯେ ବକ କହିଛି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହଂସ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ। ଇଏ ବି ପିଲାମାନେ ସେ ଆକାଶ କଇଁଛରୁ ଆସିଛି। ଉଡ଼ନ୍ତା କଛପଟିକୁ ଦେଖି ରାଜା କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ନା ବିଚିତ୍ର, ଅଦ୍ଭୁତ, ଚମତ୍କାର? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଚିତ୍ର। ଯେ ଉଡ଼ନ୍ତା କଛପଟିକୁ ଦେଖି ରାଜା ବିଚିତ୍ର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଧମକ କିଭଳି ସଭାସଦ ବର୍ଗଙ୍କ କୋହ କାନ୍ଦଣାକୁ ନିସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା? ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭଳି, ରେଳଗାଡ଼ି ଭଳି, ଶଗଡ଼ ଭଳି? ନା, ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୁଲଡୋଜର ଭଳି। ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେ ରାଜାଙ୍କ ଧମକ ସଭାସଦ ବର୍ଗଙ୍କ କୋହ କାନ୍ଦଣାକୁ ବୁଲଡୋଜର ଭଳି ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାମର ବୋର୍ଡକୁ ଆସିବା। ଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ଅପରାଧୀ। ଯେ ଅପରାଧୀ ତାର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅପରାଧୀ। ଯେ ଅପରାଧୀ ରହୁଛି ନିରପରାଧୀ। ଅପରାଧୀ ତାର ବିପରୀତ ହେଉଛି ନିରପରାଧ। ଅଳସ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅଳସ। ଯେଉଁ ଅଳସର ବିପରୀତ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନିରଳସ। ଅନାବାଦୀ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅନାବାଦୀ। ଅନାବାଦୀ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ କ'ଣ? ଯେ ଅନାବାଦୀ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଆବାଦୀ। ତବତ। ତବତ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ, ତବତ ମାନେ ଆମେ ଗରମ ଭାତ କହୁଛେ, ତା ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ? ନା ପଖାଳ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଗ୍ରାମାର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଯଦି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥ ରୂଢ଼ିଟି କ'ଣ? ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ? ନା, ହବନି। ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଘୋଡ଼ା, ଓଳିଆରୁ ଗଜା, ଜପା ମାଳି। ଅତି ସୁନ୍ଦର କହିଲେ ପିଲାମାନେ ହବ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରୁ ଗଢ଼ା। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରୂଢ଼ି ଶତ୍ରୁ ସାଧିବି। ଶତ୍ରୁ ସାଧିବି, ମୋ ପୁଅ ପରା ଡେସ୍। ଉପଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ିରେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଅପସନ୍ କୁଆ ମୁଣ୍ଡା କପିଳା ହବନି, ଓଳିଆରୁ ଗଜା ହବନି, ଗୋବର ଗଣେଶ ହବନି, ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର। ଉତ୍ତର ହବ ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର। ବାକୁ ବତା। ବାକୁ ବତାର ରୂଢ଼ି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ। ଯେ ବାକୁ ବତା ହେଲା କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅସହାୟର ସହାୟ। ଯଦି ଅସହାୟର ସହାୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ିଟି କ'ଣ? ଅସହାୟର ସହାୟ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି। ଯେ ଅସହାୟର ସହାୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବାବୁ ବଳରାମ କେଉଁ ହୁକାରେ ଗୁଡ଼ାଖୁ ପିଉଥିଲେ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ପୁଣି ଆସିଲା ଆମେ ଗଳ୍ପକୁ ଆସିଲେ। ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଗଳ୍ପ। ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଗଳ୍ପରେ ଗାଳ୍ପିକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଯେ ବାବୁ ବଳରାମ ଯେ ଗଦିଆନ ମହାଜନ ଥିଲେ, କେଉଁଥିରେ ଗୁଡ଼ାଖୁ ପିଉଥିଲେ? ନା ରୂପାବନ୍ଧା ହୁକରା ଗୁଡ଼ା ପିଉଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ରର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେଉଁ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା?
ଯେ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଯାହାର ଘର ଥିଲା ଯାଜପୁର, ଯାହାକୁ ବଳବାବୁ ବା ବଳରାମ ବଳ କଲିକତା ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାଁ ଥିଲା ରାଜୀବ ଲୋଚନ। ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିମର୍ଦିନୀ ସଭାର ଅଧିବେଶନ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ଯେ ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିମର୍ଦିନୀ ସଭାର ଅଧିବେଶନ କେଉଁ ବାର ପଡ଼େ? সোমবার না, মঙ্গলবার না, শুক্রবার না, শনিবার। উত্তর হচ্ছে যে নারী স্বাধীনতা বিমর্দিনী সভার অধিবেশন শনিবার हुए। সোমনাথ মহাপাত্র কেউ উপাধি পাইলে? রায় সাহেব না রায় সাহেব নুহে, রায় বাহাদুর। মনে রাখব সোমনাথ মহাপাত্রଙ୍କୁ ইংরেজ মানে রায় বাহাদুর উপাধি ଦେଇଥିଲେ। এটা পতাকা উত্তোলনରୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଛି। ନେକ୍ସଟ, ବାହାରର କୋଣ ଘର ଭିତରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ଧକାର କୋଣକୁ ଥରାଇ ଦେଉଥିଲା। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ସେଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଯେ ବାହାରର କୋଣ ଘର ଭିତରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ଧକାର କୋଣକୁ ଥରାଇ ଦେଉଥିଲା। ଜୟଧ୍ୱନି, ସ୍ଲୋଗାନ, କୋଳାହଳ। ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି କୋଳାହଳ। ନା ନା ଛୁଆ ଏଟା ହେବ ଜୟଧ୍ୱନି। ଯେ ବାହାରର ଜୟଧ୍ୱନି ଭିତରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ଧକାର କୋଣକୁ ଥରାଇ ଦେଉଥିଲା। ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦୂତ କାହାର ବର ଆଣିଛି? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବାର୍ତ୍ତା କବିତାରୁ ଆସିଛି। ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦୂତ ଆସିଛି, ଭବିଷ୍ୟତର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହୁଛି କାହାର ବର ଆଣିଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦେବତାର। ମନୋକ୍ତ ଯେ ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦୂତ ଦେବତାର ବର ଆଣିଛି। କାହାର ଉଚ୍ଛେଦ ନିର୍ମୂଳ କରିବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି? ଯେ କବି ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ କାହାର ଉଚ୍ଛେଦ ନିର୍ମୂଳ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୀଡ଼ନର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କାହାର ସାଧନା ଜୟଲାଭ କରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କାହାର ସାଧନା ଜୟଲାଭ କରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେ କାହାର ସାଧନା ଜୟଲାଭ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା କୃଷର। କଲିକତାର ମାଲ ଆମଦାନୀ କଲିକତା ଆମଦାନୀ ମାଲ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରଧାନ? ଏଇଟା ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଗଳ୍ପରୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଗାଳ୍ପିକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ କଲିକତା ମାଲ ଆମଦାନୀ ଯେଉଁ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହେଉଥିଲା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜାହାଜରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ହଳଦୀ ପତ୍ର ନା, ତେଜପତ୍ର ନା, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ନା, ନା ଧୂଆଁ ପତ୍ର। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧୂଆଁ ପତ୍ର। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଯେ ମହାଜନ ବଳରାମ କାହାଠାରୁ ଆକବରୀ ମୋହର କିଣିଥିଲେ? ଯେ ମହାଜନ ବଳରାମ କାହାଠାରୁ ଆକବରୀ ମୋହର କିଣିଥିଲେ? ସୌଦାଗର ନା ଜମିଦାର ନା ନବାବ ନା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୌଦାଗର। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାଅ ଯେଉଁ ଆକବରୀ ମୋହର କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ? ଯେଉଁମାନେ କପାଳିଆ ଲୋକ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆକବରୀ ମୋହର ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଆକବରୀ ମୋହର ଚାଲିଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାଜନ ବଳରାମ ସୌଦାଗରଙ୍କ ଠାରୁ ଆକବରୀ ମୋହର ପାଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ 50ଟି MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କଲି, ଯାହାକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବଂ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥିଲା। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆଜି ମୁଁ ସାହିତ୍ୟର ପାର୍ଟ 1 ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଛି। ପୁଣି କାଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି 50ଟି MCQ ନେଇକି ଆସିବି, ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବି ପାର୍ଟ 2ରେ। ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିବ। ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ତୁମେ କିପରି ସାହିତ୍ୟର ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏବଂ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍, ଆ ଭିତରୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ।